हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जोटे के आपण मानकर जो माने ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 देबे, जो माने जेटी प्रिपरेशन करूचंती समस्तक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिची। एटा होची हमर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो मु हमर यूनिट 1 जो रहिची यूनिट 1 रो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड करि सारिची। तो आज आमे यूनिट 1 पार्ट 5 डिस्कशन करिबा। जो माने फ्रेंड्स से वीडियो गुडी को मोर देखि नांती जदि देखिबा को चाहुचंती मते कमेंट करिबे को आपण मानको संगे संग लिंक दे पारिबी। तो फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा यूनिट 1 पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। आवेगिक विकास। आवेग व्यक्तिर एक मानसिक अवस्था जहा तार जीवन को क्रियाशील और गतिशील कराई था। ताले देखंतु सब बेले मु कहि थाए प्रति लाइन रे गोटे गोटे एमसीक्यू आसी जिवो जेहेतु एथिरे हमर ओटीटी रहिछि तो ओटीटी रो क्वेश्चन सब बेले टॉप हेइ थाए। तो फ्रेंड्स प्रति लाइन को भलो भाबे सुनिबे। आवेग व्यक्तिर एक मानसिक अवस्था क्वेश्चन गोटे संगे संग आसिला। आवेगटा गोटे व्यक्तिर मानसिक अवस्था एहा जीवन को क्रियाशील और गतिशील कराई थाए। आवेग हेउछि आमर समस्त कार्यावली व्यवहार बा आचरण मूलरे थिबा अंतर्निहित शक्ति। आवेग व्यतीत आमर जीवन निष्क्रिय और गतिशून्य होय थाए। ताले आवेग व्यतीत आपणकर जीवनटी निष्क्रिय और गतिशून्य होय थाए। तापर आसीबा आवेग दुई प्रकारर। गोटिए होछि आपणकर प्रीतिकर आवेग आ गोटे होछि अप्रीतिकर आवेग। तो एबे देखिबा को गुडिक प्रीतिकर आवेग केउ गुडिक अप्रीतिकर आवेग। आनंद स्नेह प्रेम और अनुराग हेउछि आपणकर प्रीतिकर आवेग। क्रोध भय और ईर्ष्या हेउछि अप्रीतिकर आवेग। ताले भलो भाबे मने रखिले दया करी टिके को नोट कर नियंतु। आनंद स्नेह प्रेम और अनुराग प्रीतिकर आवेग। क्रोध भय ईर्ष्या अप्रीतिकर आवेग। शारीरिक क्रिया मुखर प्रकाश भंगी तथा पाचनिक प्रकाशरु आवेगर सूचना मिली थाए। आपण जे केवल पिलाटी मुहर कहिले तार आवेग को बुझिबे से कथारे कहिले आवेग को बुझिबे ताहा नुहे। पिलाटी तार शारीरिक क्रियारु ता आपण गोटे पिला रागिची कि नाही तार मुखर भाव भंगीरु कोन आपण जानि परिबेनी? निश्चय जानि परिबे। पाचनिक प्रकाश करू कि न करू तार शारीरिक क्रिया मुखर प्रकाश भंगीरु भी आपण तार आवेगटा जानि पारंती। तो आवेगटा जानंती केते प्रकारर? तीन प्रकाररु। शारीरिक क्रियारु मुखर प्रकाश भंगीरु लास्ट रे होछि वाचनिक प्रकाशरु। प्रत्येक आवेग मूलरे किछि ना किछि अनुभव रही थाए जहा व्यक्तिर संपूर्ण निजस्व। आवेग हेउछि दीर्घस्थायी नुहे। एटा गोटे क्वेश्चन। एहा परिवर्तनशील। गोटे पिला एबे हसुची टिके परे से कांदुथबो एबे कांदुची टिके परे से हसी दबो। तेनु आवेगटा दीर्घस्थायी हेलानी। एबे हसी की परे जो कांदिला तार आवेगटा परिवर्तन हे गला। तेनु एहा हला परिवर्तनशील। सेथि पई गोटिए मुहूर्तरे शिशु कांदुथिबा बेले पर मुहूर्तरे से हसी पारे। काहे कि ना तार आवेगटा क्षीणस्थायी दीर्घस्थायी नुहे परिवर्तनशील तेणु परिवर्तन हे गला। तथापि शिक्षण फलरे शिशुर आवेगिक प्रकाश प्रभावित होइथा। शिखिबा द्वारा शिक्षण फलरे शिशुर आवेगिक विकासटा प्रभावित होला। विकासर विभिन्न पर्याୟରେ बा विभिन्न बयसरे प्रत्येक शिशुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ केतेक निर्दिष्ट आवेग से कहूची विकासर विभिन्न पर्याय कहिले को गुडिक आपणकर शैशवावस्था बाल्यावस्था कैशोरावस्था परिणत अवस्था एगुडिक सब तार पर्याय। तो पर्याय अनुसारे आवेगर विकास व परिवर्तन हुए। आपण माने समस्त जानिचंती पिलाटी तार शैशवावस्था रे जेते कांदु थाए आस्ते आस्ते सेटा परिवर्तन हुए कि नाही? तो ठीक सेमिति तार पर्याय अनुसारे विकासर परिवर्तन घटे।
ଆବେଗିକ ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ, କେତୋଟି? 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ କଣ କଣ? ସେଇ 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ ହେଲା ଭୟ, ସ୍ନେହ ଓ କ୍ରୋଧ। ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ, ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ମୂଳ ଆବେଗ। ଅନ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ରହିଲା ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତା ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧି ବା ତା ପାଖରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆବେଗ ଗୁଡିକ ଏବେ ଦେଖିବା ସାରଣୀକୁ ଆସିବା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗିକ ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ। 3 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। 6 ମାସ ବେଳକୁ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସ ବେଳକୁ ବି ଥିଲା କ୍ଲେଶ ଆନନ୍ଦ, 6 ମାସ ବେଳକୁ ବି ଥିଲା କ୍ଲେଶ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଡି ହେଇଗଲା ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ମନେ ରଖିଲେ। 12 ମାସ ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଛୋଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା, ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମାସ ସମୟରେ, 18 ମାସ ସମୟରେ, 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏଇ 3ଟି ସମୟରେ ସମାନ ରହୁଛି। 12 ମାସ, 18 ମାସ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଛୋଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ସମାନ ଆବେଗ ରହିଲା। 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ଆସିଗଲା ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିକି ରଖିକି ପରେ ଆପଣଙ୍କ କପିକୁ ଲେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପିଲାର ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା କେବେ ବିକଶିତ ହେଲା? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲା ନା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପିଲାର ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା ଆସିଥିଲା। ତ 5 ବର୍ଷ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କଣ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ଆବେଗ ଗୁଡିକ ଯଥା କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଈର୍ଷା, ମମତା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସିନା ଏଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପିଲାଟିର ଆବେଗ କେବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ପିଲାର ଆବେଗ କେତେବେଳେ ତୀବ୍ର? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେଇଛି। ସେ ଆବେଗିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଆବେଗଟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଆଦୌ ବି ତାର ଆବେଗଟା ଏତେ ତୀବ୍ର ହେଇଥାଏ ଯେ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେନି କି ତା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ରଖିପାରେନି। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହୁଏ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ରୋଗେଇ ଦେବେ, ହସେଇ ଦେବେ, କନ୍ଦେଇ ଦେବେ, ଡରେଇ ବି ଦେବେ, ସେ ଆଦୌ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଆବେଗଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ
ନିଜ ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହେଲା, ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ନିଜ ଆବେଗର ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଗଲେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଆବେଗ ତୀବ୍ର, ସେ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିପାରେନି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଆବେଗିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେତେ? 3 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା। କ୍ରୋଧ ବୟସ ସୀମାଟା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ମନେ ରଖିଲେ ହବନି, ବେଳେ ବେଳେ ବୟସ ସୀମା ବି ଦେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର, ଆପଣ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିଲେ ନା? ଯଦି ଆପଣ ବୟସଟା ମନେ ନ ରଖିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହେଇଥାଏ, ନା 3 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମାଟା ଯଦି ଆପଣ 3 ରୁ 6 ମନେ ନ ରଖିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ବୟସ ସୀମା 3 ରୁ 6। ପିଲାଟି ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। କ୍ରୋଧ, ଆମର ଆବେଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ଦୁଇଟି MCQ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆବେଗ କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ହସ, ଦେଇଥିବ କ୍ରୋଧ, ଦେଇଥିବ ଭୟ, ଦେଇଥିବ କାନ୍ଦ, ଦେଇଥିବ କ୍ରୋଧ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲେ ଶିଶୁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲେ ଶିଶୁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ନିଜକୁ ଆହତ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେଇପାରେ, ଚିମୁଟି ଦେଇପାରେ, ଗୋଇଠା ମାରିପାରେ। ଏଟା କେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପଢୁଛେ? 3 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ କଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟକୁ ଭିଡାଭିଡି କରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଏ, ଚୁଟି ଭିଡି ଦିଏ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେ ନୀରବରେ ବି ରହିଯାଏ, କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ପଳାଇ ଯାଏ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ କ୍ରୋଧର 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ପିଲାଟି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେଇପାରେ, ଚିମୁଡି ଦେଇପାରେ, ଗୋଇଠା ମାରିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭିଡାଭିଡି କରେ, ତ ଏଟା କୋଉଠି? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭୟ। କେତେକ ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। କେଉଁ ଆବେଗଟି ତେବେ ଜନ୍ମଗତ ହେଲା? ଜନ୍ମଗତ ଭୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆଗକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଆବେଗ ଭୟ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆଖିରେ ପଡିଲେ, କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ପାଖକୁ ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିଲେ ଶିଶୁଟି ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡେ। 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା, 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କଲେ, ତା ପାଖରେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନଥିଲେ, ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ, କୁକୁର, ବାୟା, ଭୂତ, ପ୍ରେମ, କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ, ଘର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଖଟ ତଳ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ 6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଭୂତକୁ କୋଉ ବୟସରେ ସିଏ ଭୟ କରେ?
6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ଅପରିଚିତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ଶିଶୁ ବଡ ହେଲେ କେତେକ ଗଳ୍ପ ବହି ପଢି କାଳ୍ପନିକ ଅସୁର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ବା ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଳ୍ପ ବହି ଏକା ସବୁ ପଢିକି ତା ମନରେ ଭୟ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ କିପରି ଦୂର କରାଯିବ? ତ ଏଇଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର। ପୁନର୍ବାର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଭୟ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣାକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ପିଲା ଯେ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିପରି ନ ଡରିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଇ ବସ୍ତୁ ବା ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପିଲାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ବୁଝେଇବେ ଯେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବେକାରରେ ଖାଲି ଭୟ କରୁଥିଲି। ସେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୟ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ତାକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ, ତା ମନରେ ଭୟଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେବେ। ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା। କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ବସ୍ତୁ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ବା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଶିଶୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣାକୁ ଭୟ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଯୋଉ ଭୟ କରୁଥିବ ଆପଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସତର୍କ କରେଇଦେବେ, ତାକୁ ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଥିବ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଡରୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେ ବିପଦଟି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସତର୍କତାକୁ ପୂର୍ବରୁ କରେଇଦେଲେ ତା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହବ। ଅନୁକରଣ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭୟ କରୁଛି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିତାମାତା କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନୁକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଭୟ ଦୂର ହବ। ଧରନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜଣକୁ ଡରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ଘର ପାଖରେ, ପିଲାଟି ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପୁରା ମୋଟା ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଛୋଟ ବେଳେ ଡରୁଥିବ, ଭୟ କରୁଥିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିବ ତା ବାପା ମା ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁକରଣ କରିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମନରୁ ବି ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ କୁକୁର ସେଇପଟେ ଯାଉଛି ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଉ ଡରିବନି। ତ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। ସ୍ନେହ ଏକ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ଶିଶୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ପଶୁ ବସ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରୀତିକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାହିଁକି କହିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ, ଏକପାକ୍ଷିକ ହୁଏନି। ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶୁଥିବ, ଯଦି ତା ସହିତ ସିଏ ନ ମିଶିଲା ସେ ପିଲାଟି ଇଏ ଆଉ ମିଶିବନି। ସିଏ ଜଣକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯଦି ସିଏ ନ କଲା ଇଏ ଆଉ ଭଲ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ତାର କେହି ହେଇନଥିବେ, ତା ନିଜର କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆজকে ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଦେବେ ସ୍ନେହ ଦେଇଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନବ, ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ ଏଟା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଦେଲେ ସ୍ନେହ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଦେଇଦବ। ତ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳେ, ସ୍ନେହଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଜଣକୁ ସ୍ନେହ ଦଉଥିବେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେପଟରୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ 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 ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ବା ଭଲ ପାଇବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଈର୍ଷା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଖାଲି ପିତାମାତା ନୁହନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଈର୍ଷା କରିବ। ଠିକ ସେମିତି
बापा माँ जदि तार अन्य भाई भौणी मानक जनक गेल करदेवे कि ता अन्य भाई भौणी मैंने जड़े आसी कहे ये मो बापा कि ये मो माँ ताले सीए भी ईर्षा करके आसिक कुंडे पकेब ना ये मो माँ कि ये मो बापा कि ये मो भाई कि एटा मो कंढे तो सेमाने भी सेमिति ईर्षा करती केतेबेले करती जेतेबेले तांको जिंस उपरे अन्य केही अंशीदार हेउची बोली सेमाने फील करती सेतेबेले सेमाने ईर्षान्वित हुअନ୍ତି ठीक सेमती जेमती मु कहूली शिक्षक केतेक निर्दिष्ट पिला को सब बेले प्रश्न पचारे तांकर खाता भल भाव देखिले तांको अधिक नंबर देले अन्य शिशु निश्चय ईर्षान्वित हेबे आपण देखिबे अन्य पिला माने कहूथिबे मु कहबी आपण जदि जहाको बारंबार पचारथिबे ताको पचारिबे अन्य माने निश्चय ईर्षा करिवे शिशु जो वस्तु बा व्यवहार आशा करूची ताहा जदि अन्य पिला को मिले से ईर्षान्वित होइजिबो निश्चय गोटे पिला चाहूथबो आपण ताको स्नेह दियंतु भल पांतु आपण जदि सब बेले क्लास रो जे फर्स्ट होतबो सेकंड होतबो ताको ही भल पाइबे अन्य माने निश्चय ईर्षा करिवे ईर्षान्वित अवस्था शिशुर प्रतिक्रिया दुई प्रकार है पारे एटा मन रखिबे कोन कोन करंती ईर्षान्वित हेले से माने अन्य पिला को मारंती कामुड़ीबा ठेलीदबा आंपुड़ीबा गोईठा मारिबा चिमुटिबा अन्य शिशु ठारू कंढेई छड़ेई नबा एटा तो हला प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया डायरेक्ट एठी आउ किछि परोक्ष नाही प्रत्यक्ष भाबे जिबे पिला को मारिबे कामुड़ीबे ठेलीदेबे गोईठा मारिबे चिमुटिबे कंढेई छड़ेई आनिबे किंतु परोक्ष प्रतिक्रिया रहउछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड दया करी मन रखंतु ईर्षार दुई प्रकार प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया परोक्ष प्रतिक्रिया आपण को प्रत्यक्ष हैला कोउटा ना आपणकर पिला को मारिला कामुड़िला ठेलीदेला आपणकर परोक्ष कोउटा बिछणारे परिश्रा करदेव देखिए बहुत पिला अछंती बिछणारे बहुत दिन पर्यंत परिश्रा करंती बिछणारे परिश्रा करदेवा नख कामुड़िबा बहुत जण अछंती नख सबले कामुड़ुथिबे फिंगा फिंगी करिबा चिड़ेइबा कंढेई भांगी दबा एई सब काम होची पिलार परोक्ष प्रतिक्रिया देन देखिबा प्राक कैशोरावस्थार आवेगिक विकास शैशवावस्था बाल्यावस्था कथा गला कैशोरावस्था कथा आसिला प्राक कैशोरावस्था आद्य भागरे पिला मानकर प्रकाश पाउथबा आवेग लक्षण गुड़िक देखंतु गोटे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रे आसीथिला हम देखिथिली प्राक कैशोरावस्थार पिलार आवेगिक विकास सेठी थिला मनुआ भाव रुषिबा हठात रागी जिबा थिला उपरोक्त समस्त आपण सिना एई उडा सब मन रखिले उपरोक्त समस्त करि परिबे तो प्राक कैशोरावस्थार आवेगिक विकास कोन मनुआ भाव रुषिबा हठात रागी जिबा टिकिए टिकिए कथारे कांदी पकेबा एई सब होची प्राक कैशोरावस्थार आवेगिक विकास वेरी वेरी इंपोर्टेंट एई समय रे पिला माने व्यस्त दुश्चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा मध्य होइथांती एही अवस्था रे पिला मानक ठारे भाव प्रवणता खूब बेसी परिमाण रे देखा जाए एही समय रे पिला माने एका रहिबा को भल पांती केबे प्राक कैशोरावस्था रे पिला मानक ठारे भाव प्रवणता खूब बेसी थाए केबे प्राक कैशोरावस्था रे से माने प्रत्येक कार्य रे निजर स्वाधीनता पई व्यग्र होइथांती से माने बंधाई रहिबा पई चाहंती सबले स्वाधीन चाहंती से मानको पूर्ण स्वाधीनता न देले से माने क्रोध प्रकाश करंती से माने आसिकी बापा मां को कहिबे जे हमर सब बेले निजे गोटे कोठी जिबा को चाहिबे बापा की मां सांगर जिबा को चाहे ना मु एकुटिया जिबी स्वाधीनता चाहंती आपण जति हमको स्वाधीनता न देबे समय रागी जिबे एही समय समानकर इच्छा विरुद्ध रे जोर जबरदस्त कोनोसी कार्य कराइबा अनुचित केवल बुझाइबा जहा संभव सेतिकी कराइबा उचित एही समय विपरीत लिंग प्रति आकर्षण देखा दिए तो एटा कौ समय घटुची आपणकर प्राक कैशोरावस्था रे देन देखिबा फ्रेंड्स निजर शरीर जेमिति भाबे गठित ताहाको ही पसंद करबा दरकार शिशु मानकर सुस्थ आवेगिक विकास पई विद्यालय और श्रेणी गृहर परिवेश प्रीतिकर बंधुत्वपूर्ण एवं आनंददायक हेबा पई शिक्षक चेष्टा करबा उचित तो फ्रेंड्स एटा थिला हमर कंप्लीट आवेगिक विकास एही एक करू आमे जो शिखिले देखंतु पॉइंट गुडी टिके नजर पके देबे जदि आपण पढेला बेले मु आपण टिके अन्य मनस्क थिबे तो ए पॉइंट गुडी टिके भल भाबे सुनि दियंतु आवेग व्यक्तिर एक मानसिक अवस्था प्रथमे कहि कि आस्थिली मु आवेग व्यक्तिर केउ अवस्था मानसिक अवस्था वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जैविक अवस्था शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था क्वेश्चन आसे मानसिक अवस्था जहा व्यक्ति को क्रियाशील और गतिशील करे सेकंड क्वेश्चन आवेग केते प्रकार प्रीतिकर अप्रीतिकर प्रीतिकर एंड अप्रीतिकर शिशुंकर तीनोटी मूल आवेग कौन कौन स्नेह भय क्रोध
ଶିଶୁର ଆବେଗ ଗୁଡିକ ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବେଗର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ଗୁଡିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଦୌ ବି ସିଏ ତାର ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେ ଶିଖିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। କେବେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି। କେବେ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ୟୁନିଟ୍ 1 ର ପାର୍ଟ 5। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ ପଢଉଛି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ପଢଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। MCQ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆମର CDP ର ୟୁନିଟ୍ 1। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।